also I explained that Java is one of the object-oriented programming language. Why? Because in Java, especially program will be developed, means the Java program itself designed by using the objects only. Okay, it only depends upon objects. Okay, without object there is no Java program, single Java program. Okay, you have to use objects to create programs and to run programs. That's why Java is called as object oriented programming language. So if a program is called as object oriented programming language, it should satisfy these principles. Means in real time, principle means it is a rule. Principle means it is a rule, set of rules. Means if a programming language is called as a object oriented programming language, it should satisfy the definition of class. Means it should use classes. Then if a program is said to be object oriented programming language, within that class it should use objects. If a program is called as object oriented programming language, that program must use methods and method passing. Then if a program is said to be object oriented programming language, complete object oriented programming language, it should satisfy these four conditions: data abstraction, data encapsulation, inheritance, and polymorphism. All these are the principles which are used to certify whether a programming language is a object oriented programming language or not. So here in polymorphism also you can found two kinds of polymorphisms: runtime polymorphism and compile time polymorphism. Java is one of the programming language which contains runtime polymorphism. In later classes I will explain, but today all these are the principles. Java principles means in the programming itself we are going to use these principles. Okay, నేను మీకు ఇవి థియరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది జస్ట్ వాట్ యూ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక డెఫినేషన్లా ఉంటుంది. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ మేనర్, then only you will get. So first of all I am going to the class. So a class is a user defined blueprint or prototype. ఎక్కడైనా డెఫినేషన్ ఒకటే అండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు సాఫ్ట్వేర్లో అయినా కంపెనీలో అయినా బయట అయినా సింపుల్. క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఇట్ కంటైన్స్ set of methods and variables. All the methods called as data members, variables called as member functions. Okay, in class we can create, we can use modifiers. In class you have to use one class name. You have to specify whether the class is superclass or subclass. You have to specify some interfaces within the class. The class should contain of class body. All these are the principles of a class. So if you are using a class, it should contains these things. Okay, I am going to Eclipse. Here just I am creating a class. Observe it. I am creating a class. So my class name is example class. So here I am taking public static void main string args. So it is a class only. It is a class. If I run this one, nothing will displayed here. Means it is the console panel. It is only the class. Means if you are declaring a class, means you are creating a blueprint. You are creating a blueprint to write your program. ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్లాస్లో ఇవి మెయిన్ ఉండాలి. ఏదైనా ఒక క్లాస్ ఉంటే దానికి ఒక ప్యాకేజ్ ఉండాలి, క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ దానిలో మెథడ్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి ఒక్క ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఉంది. మాడిఫైయర్స్ అని చెప్పాను. మాడిఫైయర్స్ మీన్స్ ఒక క్లాస్ అనేది పబ్లిక్ క్లాసా ప్రైవేట్ క్లాస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. చూడండి, నేను నార్మల్ క్లాస్ డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ క్లాస్. ఏ క్లాస్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మాడిఫైయర్.
అంటే పబ్లిక్ మీన్స్ మనం ఈ క్లాస్ని దీని ప్యాకేజ్ అంటారు. ఈ ప్యాకేజ్లో కానీ అదర్ ప్యాకేజ్లో కానీ మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అప్ టు నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఒక క్లాస్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. విత్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూజ్ చేసుకోవడానికి క్లాస్కి ముందు మీన్స్ క్లాస్ అనే ఒక కీవర్డ్కి ముందు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ మాడిఫైయర్. ఇక్కడే ఉంటాయి. పబ్లిక్ అని ఇక్కడైనా రాస్తాం, ప్రైవేట్ అని రాయొచ్చు, డిఫాల్ట్ అని రాయొచ్చు, ప్రొటెక్టెడ్ అని రాయొచ్చు. బట్ ఒక క్లాస్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్నావు అంటే మాడిఫైయర్ కన్ఫామ్గా ఉండాలి. మాడిఫైయర్ కన్ఫామ్గా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద మాడిఫైయర్. ఇట్ ఈస్ ద మాడిఫైయర్. ఓకే, దీన్ని కూడా మాడిఫైయర్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా మీరు యూజ్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి చూడండి, పబ్లిక్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మాడిఫైయర్. అంటే ఈ క్లాస్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఈ క్లాస్లో దీన్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మాడిఫైయర్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ నేమ్. ఒక క్లాస్ని మీరు క్రియేట్ చేశారంటే క్లాస్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ నేమ్. సో సీ హియర్, ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ నేమ్. అంటే మీరు ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్ ఫర్ వన్ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీస్ అందరి నేమ్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ క్లాస్ లైక్ దిస్. సో దిస్ క్లాస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఇక్కడ క్లాస్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఒక యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఉంటుంది. దేర్ షుడ్ బి ఏ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, సూపర్ క్లాస్ ఇఫ్ ఎనీ. ఇప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ రాదు, బట్ అగైన్ తర్వాత వస్తుంది, నెక్స్ట్ టాపిక్లో వస్తుంది. సూపర్ క్లాస్ మీన్స్ ఈ క్లాస్కి ఏదైనా సూపర్ క్లాస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఈ క్లాస్కి ఒక సూపర్ క్లాస్ కూడా ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇది ఒక్కదానికి సబ్ క్లాస్ అయినా ఉండొచ్చు. దెన్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఈ క్లాస్కి ఏమైనా ప్రీవియస్గా ఇంటర్ఫేసెస్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ యూ విల్ లెర్న్. ఓకే, ఆప్షనల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ వన్ బాడీ. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ. క్లాస్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్, క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్, క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఏ క్లాస్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఇక్కడ క్లాస్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ టెంప్లెట్. ఈ క్లాస్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్రియేట్ జస్ట్ డేటా మెంబర్స్ and you can create member functions. Okay, within a class you can create data members and member functions. ఒక క్లాస్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డేటా మెంబర్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ థింగ్. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. It is a class. Here int a equal to 10. My aim is to program గురించి మీరు థింక్ చేయొద్దు, జస్ట్ నేను చెప్పే చూడండి. ఇక్కడ int a equal to 10 దీన్ని ఏమంటారంటే డేటా మెంబర్ అంటారు. మీన్స్ మీరు ఎక్కడికైతే డేటాని పాస్ చేస్తున్నారో, దేని యూజ్ చేసి అయితే మీరు ప్రోగ్రాంలోకి డేటాని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా మెంబర్. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఫ్లోట్ బి ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, 20.9 ఎఫ్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డేటా మెంబర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డేటా మెంబర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డేటా మెంబర్. దెన్ ఇక్కడ మేము రాసిండేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ మెంబర్ ఫంక్షన్. అంటే ఈ డేటా మెంబర్స్ అంటే నేను ఒక ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చి ఆ ఇన్పుట్ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే వన్ అవుట్పుట్ హియర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డేటా మెంబర్. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను, నాకు ఇంటీజర్ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి. నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ ఫ్లోట్ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంటే ఈ ఒక్క మెథడ్ని నేను రన్ చేస్తే రెండు వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. See here, కనిపిస్తుందండి? హలో ఎవ్రీవన్. ఓకే,
ఓకే, ఎస్ సార్. ఇక్కడ వీటిని ఏమంటున్నాను నేను, డేటా మెంబర్స్ అంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్. మెంబర్ ఫంక్షన్. సో క్లాస్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ క్లాస్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే, నార్మల్గా ఇక్కడ డేటా మెంబర్స్ ఉన్నాయి, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో సింపుల్గా మన క్లాస్ని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే ఇలా డిఫైన్ చేయండి. క్లాస్ ఈజ్ ఏ టెంప్లేట్. Class is a template. It contains data members and member functions. మీరు ఇది వరకు రాసుకోండి చాలు, ఈ డెఫినేషన్ వరకు మీరు రాసుకున్నా చాలు. క్లాస్ ఈజ్ ఏ టెంప్లేట్ ఇన్ జావా. ఇట్ కంటైన్స్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఒక క్లాస్ మీరు క్రియేట్ చేశారంటే ఆ క్లాస్లో మినిమం ఉండాల్సినవి ఇవి: యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్, ఇవన్నీ ఆ క్లాస్లో ఉండాలి. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఉండాలి, క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి, సూపర్ క్లాసా ఇవన్నీ ఆప్షనల్. సూపర్ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఆప్షనల్, మ్యాండేటరీగా క్లాస్ బాడీ అనేది ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఏ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a template within the Java program. It contains data members and member functions. ఆ క్లాస్లో మ్యాండేటరీగా ఉండాల్సింది యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్, క్లాస్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ బాడీ మ్యాండేటరీ ఉండాలి. అంటే ఈ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్, ఈ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే క్లాస్ బాడీ అంటారు. ఆర్ ఈ క్లాస్ ఏనే తీసుకుంటే దీని మధ్యలో ఉండేదాన్ని క్లాస్ బాడీ అంటారు. ఎనీ క్లారిటీ? డూ యూ నీడ్ ఎనీ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్? Anyone? No sir. Then our other topic is other principle. Important principle within the Java is object. Okay, simply the definition of object is instance of a class. The definition of object is instance of a class. We can call it as object represents an entity. Or మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, here I declared one object. I will explain that. Object is instance of a class. Object is instance of a class. ఇది ఎవరైనా చెప్తారు. బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇన్స్టెన్స్. మెమరీ స్పేస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఇక్కడ మీకు కనిపించేది ఒక క్లాస్ అనుకోండి, ఇది ఒక క్లాస్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్. It is simply a class. దీన్ని రన్ చేస్తే మీకు ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా చూడండి. రన్ అవుతుందా? Look at this. Anything is running here. దీన్ని రన్ చేస్తే మీకు ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా? ఎనీవన్? నో, నథింగ్ సార్. నథింగ్. మీకు ప్రోగ్రామ్ ఏమీ రన్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఎందుకు రన్ అవ్వలేదంటే, ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే నీ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు ప్రోగ్రాంలో క్రియేట్ చేస్తేనే దెన్ ఓన్లీ ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉండే వేరియబుల్స్, ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది ఒక వేరియబుల్, ఫ్లోట్ అనేది ఒక వేరియబుల్. అంటే మెమరీలో 10 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి, 20.9 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ 10 అనే వాల్యూ, 20.9 అనే వాల్యూ స్టోర్ అయిపోయిన తర్వాత వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి. ఈ మెథడ్ అనేది రన్ అవ్వాలి. వీటన్నిటికీ మెమరీ స్పేస్ అనేది కావాలి. ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రాంలో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ memory space will be created automatically.
వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఒక క్లాస్లో ఉండే డేటా మెంబర్స్కి మెంబర్ ఫంక్షన్స్కి మెమరీ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. అందుకనే ఏమంటారంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తే ఎటువంటి అవుట్పుట్ మీకు రావట్లేదు. మీన్స్ ఇక్కడ నువ్వు డేటా మెంబర్స్ ఇవ్వలేదు, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఎనీ డేటా మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో, int a equal to 10, b equal to 20, like that you have declared. But మీరు డిక్లేర్ చేసినా సరే వీటికి మెమరీ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు until the creation of object. Until the creation of object. This is the object I created. Okay, I will explain వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఎక్కడైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఇది ఈ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందాం. క్లాస్ ఏ అనే ఒక క్లాస్కి ఇట్ ఈస్ అ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ క్లాస్ ఏలో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ అన్నిటికీ మెమరీ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ కూడా మెమరీ స్పేస్ యూజ్ చేసుకునే రన్ అవుతాయి. అంటిల్ అన్లెస్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా నా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే నా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవ్వదు. సో సంబడి ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సపోజ్ ఇక్కడికి మీరు వచ్చారు అనుకో, దిస్ క్లాస్, ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎనీబడి? ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇక్కడ మీకు బ్లూ కలర్ లో ఇది కనిపిస్తుంది చూసారా, అవుట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ given by the Java programming itself. ప్రీడిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు దీన్ని, అవుట్ని. ఇక్కడ అవుట్ అనేది ప్రీడిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్. సిస్టమ్ అనేది ఒక క్లాస్. ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది ఒక క్లాస్, అవుట్ అనేది ప్రీడిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్. అందుకనే మీకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇది లేదనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. మీరు ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా క్రియేట్ చేయండి, ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా రాసుకోండి, యూ కెన్ రైట్ hundreds of methods like this. You can write hundreds of methods. మీరు ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకోండి, hundreds of methods, thousands of methods, and you can create hundreds and thousands of variables and values. But మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవ్వదు. చూడండి, ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీ అవుట్పుట్ బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేకుండా, without any object declaration and without any object call, మన జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విత్ ఇన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. ఆబ్జెక్ట్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద important thing. So in later classes you will experience how to declare object and how to call one method with the help of one object. సింపుల్. ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఏ అనే ఒక క్లాస్ ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఏ. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఏ ఐ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ ప్రింట్ ఏ. టు రన్ దిస్ మెథడ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. దెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ am రన్నింగ్ దిస్ మెథడ్. Class A. This one is very easy process, but you will learn this in next classes. Okay, what is an object? Object is instance of a class. It is an instance of a class. Instance means once object was declared, then only memory space for the data members and member functions will be initiated. Otherwise there is no memory space will be initiated to డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. జావా ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. బట్
సి ప్రోగ్రామ్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సి ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఇలా డిక్లేర్ చేసిన వెంటనే ప్రోగ్రామ్లో మెమరీ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది, సిస్టంలో మెమరీ స్పేస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. బట్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడే మన సిస్టంలో మెమరీ స్పేస్ అనేది కాల్ అవుతుంది. అంటిల్ అన్లెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ no memory space will be allocated for these variables and methods. Any queries regarding this? Any queries? Krishna, can you hear me? Okay, then see this. What is the next principle within the Java? What is the next principle? So I explained about class, object. I already explained about method. This is the method. This is the method. This is the normal method and this is the main method. Each and every Java program execution will start with main method. I will explain the execution flow of a Java program next. But ఒక జావా ప్రోగ్రాంలో మెయిన్ మెథడ్ అనేది లేకుండా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు. సో ఎవ్రీ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ మెయిన్ మెథడ్. సో దట్స్ వై వీ డిక్లేర్ it as a public static void main method. So I will explain this syntax later, but every Java program execution starts with main method. The next one, the next concept is the data abstraction. The data abstraction. Look at this. Data abstraction means creating some classes. In that classes you are going to hide something. And you are going to display the main method. This concept is called as data abstraction. This total concept is called as data abstraction, but till now you just learn about this one. Okay, data abstraction is one of the property by virtue of which only the essentials details are displayed to the user. Okay, ఇక్కడ చూడండి, like this you can create some methods. Within your program. All these methods are called as abstract methods. Just wait. Hello. అవును, స్టార్ట్ అయ్యారా? ఓకే సార్. ఓకే. Okay, this concept, especially the methods, abstract methods concept is called as data abstraction. Abstract method means it is a undefined methods. Means you are going to write one method like this within your program. This is one of the abstract method. Okay, so it is one of the method which can be defined within the another class. Suppose మీకు ఒక క్లాస్ ఉందండి, లేకపోతే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకే, మెథడ్ నేమ్ వెహికల్ అనుకుందాం. జస్ట్ థింక్ దట్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ వెహికల్. ఓకే, ఇదే వెహికల్ అనే మెథడ్ని
మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ వెహికల్. దీన్ని కామన్ మెథడ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద కామన్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ని యూ వాంట్ టు కాల్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. మీన్స్ ఈ వెహికల్ అనే మెథడ్ని నువ్వు రన్ చేస్తే ఒక క్లాస్లో నువ్వు రన్ చేస్తే ఈ మెథడ్ని రన్ చేస్తే కార్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే వెహికల్ అనే ఒక క్లాస్ని నువ్వు ఇంకొక క్లాస్లో రన్ చేస్తే నీకు బైక్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇంకొక క్లాస్లో కనుక దీన్ని నువ్వు రన్ చేస్తే నీకు బస్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే నీకు మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మెథడ్స్ని ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తారు. లైక్ దిస్, జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి పబ్లిక్ వైడ్ వెహికల్ అని ఒక క్లాస్ని డిక్లేర్ చేసి వాటిని ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటారు ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్లోకి. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. Abstraction means displaying only the main method within the class. You are going to display the main method. You are going to use that method in other classes. This concept is called as data abstraction within the Java. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇలా మీరు క్లాసెస్ని మీరు మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేశారు అంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్లో ఇలా మీరు కొన్ని మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేశారంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ కాన్సెప్ట్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే సింపుల్గా నార్మల్ తెలుగులో మనం చెప్పుకోవాలంటే హైడింగ్ ద మెయిన్ మెథడ్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. You are going to hide something and you are going to modify the same method within the different classes. This concept is called as data abstraction. The next concept is encapsulation. Encapsulation means, see here I declare two variables. One variable is a integer variable, another variable is a floating point variable. Means within a single class I am using two types of variables. I am giving two kinds of inputs, or I have attached two variables within a single program. This concept is called as encapsulation. So actually what is the real time meaning of encapsulation within the Java means, so here you are maintaining data members and member functions within a single class. This concept is called as encapsulation. The best example for the data encapsulation is the combination of data members and member functions. If anybody asks you what is the real-time example of encapsulation means, you can directly say that this one is the real-time example for one data encapsulation concept. See here, within a single class, it is a single class. In this single class you have data members and you have member functions. అంటే టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని కలిపి ఒక క్లాస్లో పెడితే, ఒక ప్లేస్లో పెడితే దాన్ని ఏమంటారంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. క్లబ్ చేయడం, టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అనేవి టూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్, మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఎంటిటీ. వీటిని కలిపి ఒకే క్లాస్లో మనం రాస్తున్నాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ encapsulation. Data encapsulation. So జావా అనేది దీన్ని ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై జావా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ ద OOPS principles. The other principle within OOPS is inheritance. So inheritance means, anybody have idea about inheritance? The real time meaning of inheritance? Venu.
Inheritance. The other one, anyone? Older behaviors or properties are allotted to next generation, sir. Exactly. Functionalities, behaviors. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. సపోజ్ యువర్ పేరెంట్స్. మీ పేరెంట్స్ ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో మీకు వస్తాయి. ఆబ్వియస్లీ మీకున్న ప్రాపర్టీస్ మీ చైల్డ్స్కి వెళ్తాయి. మీన్స్ ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్కి వెళ్తుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ క్లాస్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ it in a programmatical manner. Okay. Just wait. Okay. Please guide me. I have a class. Class parent. Class parent. Okay. Parent is having thousand. Then so what parent contains 1000. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు పేరెంట్ అనే ఒక క్లాస్ ఉందండి. పేరెంట్ అనే ఒక క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది. సో ఈ పేరెంట్ అనే క్లాస్కి ఒక క్లాస్కి సబ్ క్లాసెస్ మనం ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పేరెంట్ క్లాస్. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ సబ్ క్లాస్ child 1. లైక్ దిస్. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఇలా రాస్తాము. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. Then సో ఇక్కడ చూడండి, గ్రాండ్ పేరెంట్ దగ్గర 1000 రూపీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. గ్రాండ్ పేరెంట్ హ్యావ్ 1000 రూపీస్. సో గ్రాండ్ పేరెంట్ నుంచి ఆ ప్రాపర్టీ చైల్డ్ 1కి వస్తుంది. చైల్డ్ 1 నుంచి అదే ప్రాపర్టీ గ్రాండ్ చైల్డ్కి కూడా వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఈ బ్లాక్లో పైన కనిపిస్తున్న మీ బ్లాక్లో ఒక పేరెంట్
లేకపోతే దీన్ని ఇలా తీసుకుందాం. గ్రాండ్ పేరెంట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, పేరెంట్ నెక్స్ట్ చైల్డ్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ చైల్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక పేరెంట్ క్లాస్, మెయిన్ పేరెంట్ క్లాస్లో కొన్ని ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది. బట్ ఈ పేరెంట్ క్లాస్కి గ్రాండ్ పేరెంట్ క్లాస్కి ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏ క్లాస్, ఇఫ్ ఏ క్లాస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఎనీ క్లాస్ మీన్స్ ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ మొత్తం, అంటే ఇక్కడ మీరు ఎక్స్టెన్షన్ రాశారంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వచ్చేసి ఉంటాయి. దీంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఈ క్లాస్లోకి వచ్చేసి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ నుంచి ఇది కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనల్గా ఈ క్లాస్లో కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్, అంటే ఈ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ రెండు కలిపి ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఐ క్రియేటెడ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ చైల్డ్ క్లాస్. సో దీన్ని క్లాస్ నేమ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ అ చైల్డ్ క్లాస్. సి మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సిలో ఆటోమేటిక్గా నాకేం వస్తుంది, ప్రాఫిట్ అని వస్తుంది. యాక్చువల్గా జరిగే చెప్తా చూడండి. ఇవన్నీ పేరెంట్ క్లాసెస్, సబ్ క్లాసెస్ అనుకుందాం. ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఉంది అనుకుందాం. సపోజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఈ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకుందాం. సపోజ్ మెథడ్ నేమ్ ఇలా తీసుకుందాం, పబ్లిక్ వైడ్. నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్తో నేను ఏదైనా టైప్ చేస్తే, ఐఎన్ డాట్ అని టైప్ చేస్తే ఫస్ట్ నాకు ఏమొచ్చింది, ఇదేంటి చెప్పండి ఎనీవన్? ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది నేను టైప్ చేయడంతోనే, ఐఎన్ డాట్ అని. వాట్ ఈస్ దిస్? వేణు, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ సార్. ఇక్కడ మీకు కనిపించేది, హైలైట్ అయి కనిపించేది ఏంటి? ఐఎన్ డాట్ అని ఇవ్వడంతోనే పైన మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఏ ఐఎన్టి ఐఎన్ఏ అని కనిపిస్తుంది కదా. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కనిపించేదండి మీకు యాక్సెస్కి వచ్చేది ఏంటి? దాని వేరియబుల్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఇదే కదా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఎస్ సార్. ఐఎన్ డాట్ అని ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ వేరియబుల్ కనిపిస్తుంది. దాని కింద కనిపించేది ఏం చూడండి, ఏఎల్బి. ఎక్కడుంది ఏఎల్బి అనేది? దాని మెథడ్, రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేసి ఒక క్లాస్కి డాట్ అని ఇస్తే
దాని వేరియబుల్స్ దాని మెథడ్స్ నీకు కాలింగ్లోకి వస్తాయి. ఓకే. ఇక్కడ ఈ మెథడ్లోకి ఇది రాదు, ప్రాఫిట్ అనేది రాదు. ఎందుకు రాదు చెప్పండి? ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. ఐఎన్డి అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ కాబట్టి దీనిలోకి ప్రాఫిట్ అనే మెథడ్ రాదు. వస్తుందా ఇక్కడ? రావట్లేదు. రాదు. ఎందుకు రాదంటే ఇట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. వేరే క్లాస్కి దీనికి పేరెంట్ క్లాసెస్ ఏమీ లేవు. బట్ ఈ క్లాస్కి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, చైల్డ్కి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, ఈ పేరెంట్ క్లాస్కి ఇంకొక పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది. ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఏమున్నాయి? వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ సేమ్ మెథడ్ పేరెంట్ క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది. వేరియబుల్స్ పిఏ పేరెంట్. నౌ టెల్ మీ, పి డాట్ అని ఇస్తే నాకేం వచ్చింది చూడండి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ వాట్ ఈస్ ఇట్? అమౌంట్. అమౌంట్. ఈ అమౌంట్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉంది? గ్రాండ్ పేరెంట్ క్లాస్లో. గ్రాండ్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉంది. దెన్ ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఇంకో వేరియబుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి అమౌంట్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చా. నెక్స్ట్ లాస్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చా. ఈ లాస్ అనే వేరియబుల్ కూడా ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. అక్కడ నేను ఏమి ఇస్తే అది ఇక్కడ వస్తుంది. పి డాట్ లాస్ అని కూడా వస్తుంది. అక్కడున్న మెథడ్ కూడా వస్తుంది నాకు. దీని మీనింగ్ ఏంటి? సింప్లీ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్కి అయితే దానిలో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్లు ఏమొస్తాయంటే ఆ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ వేరియబుల్సే వస్తాయి. అదే ఒక ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ అనుకోండి, పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం దీనికి వస్తాయి. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ పేరెంట్ క్లాస్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇంటూ సబ్ క్లాస్. అంటే ఒక పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని మీరు తీసుకొచ్చి ఇంకొక సబ్ క్లాస్లో పడేస్తున్నారు. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెన్స్. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ you are passing data from one class to another class. Data in the form of data members and member functions. ఒక క్లాస్ లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ మొత్తం ఇంకో క్లాస్ లో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎనీ క్వరీస్ రిగార్డింగ్ దిస్? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఎనీవన్. ప్రోగ్రామింగ్ గురించి మీరు వరీ అవ్వద్దు, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతున్నాయా చెప్పేవి? క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్కాప్సులేషన్, దిస్ వన్ ఇన్హెరిటెన్స్. క్వరీస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. వేణు, ఎనీ క్వరీస్? మీకు ముందు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. ఇలా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే అది థియరిటికల్ ఎంత చెప్పినా అది థియరిటికల్ గానే ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తే యూ కెన్ జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. తర్వాత ఇలాగే ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ మొత్తం, వెరీ ఈజీ. బట్ మీకు జస్ట్ వాట్ ఎప్పుడు ఏది రాయాలో తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. దెన్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజం. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే ఒక క్లాస్లో ఒక మెథడ్ని ఒకదానికి యూజ్ చేసుకుంటాం, ఇంకో క్లాస్లో అదే మెథడ్ని ఇంకో పర్పస్కి యూజ్ చేసుకుంటాం. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా చూడండి పాలిమార్ఫిజం ఎలా ఉంటుందో. మీకు ఇది అవసరం లేదు కదా, ఇది అర్థమైంది కదా మీకు? ఓకే, దెన్ దీన్ని యూజ్ చేసుకునే మీకు పాలిమార్ఫిజం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక మెథడ్ ఉంది. హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, సో ఫర్
మై ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ నేను ఈ మెథడ్ని తీసేసేసి ఏం తీసుకుంటున్నాను, ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను నేను. మై మెథడ్ నేమ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఏంటి, అదొక కామన్ నేమ్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ ఏ కామన్ నేమ్. అది ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్కైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం, బస్, ట్రైన్ ఆర్ ఎయిర్ ఫ్లైట్, దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మై కామన్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హియర్. రైట్, మై కామన్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హియర్. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే మెథడ్ని ఒకటే మెథడ్ని నేను కాల్ చేస్తాను. బట్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే మెథడ్ ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది నాకు. ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. హౌ ఆ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందనే కాన్సెప్ట్ని ఏమంటారంటే పాలిమార్ఫిజం అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం. సేమ్ క్లాస్, బట్ నేను ఇదే క్లాస్ని ఒకటే పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాను. ఒకటే పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాను. దీన్ని ఏమంటారంటే పాలిమార్ఫిజం అంటారు. ఒకటే పర్పస్, బట్ అవుట్పుట్ ఈస్ డిఫరెంట్. Output is different. I will explain how it will be. Just wait. ఇదే క్లాస్, సేమ్ క్లాస్. ఇప్పుడు మీరు ఈ మెథడ్ అనేది అన్ని క్లాసెస్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా. ఎనీవన్, ఈ మెథడ్ అనేది ఈ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ అన్నిట్లోకి వస్తుంది కదా. నాకు ఒకసారి చెప్పండి. వేణు, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ పైన నేను రాసిన మెథడ్ అన్ని క్లాసెస్లోకి వస్తుంది కదా. ఇది దీని సబ్ క్లాసెస్లోకి గ్రాండ్ పేరెంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈ మెథడ్ ఇక్కడికే వస్తుంది, ఇక్కడికే వస్తుంది. బట్ సేమ్ మెథడ్ని ఇక్కడ నేను ఒకదాన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను, ఇక్కడ నేను ఇంకో దానికి డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీ గ్రాండ్ పేరెంట్, సపోజ్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్, వాళ్ళు ప్రీవియస్గా వాళ్ళకున్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓన్లీ బసెస్ అనుకుందాం. సో ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్ అనే ఒక మెథడ్ని నేను ఈ క్లాస్లో ఈ మెథడ్ని రన్ చేస్తే నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే బస్. నెక్స్ట్ పేరెంట్, మై పేరెంట్, మా పేరెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి అంటే ట్రైన్ అనుకుందాం మా ఏరియా. సో దీన్ని రన్ చేస్తే ఇదే క్లాస్లో ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని నేనేం చేస్తాను, ట్రైన్. ఇదే క్లాస్లో ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి, ట్రైన్. నెక్స్ట్ నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి మా ఊరికి వచ్చిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎయిర్ అనుకుందాం, ఎయిర్ ఫ్లైట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే ఒక మెథడ్ని మల్టిపుల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, గ్రాండ్ పేరెంట్ దగ్గరకు వస్తున్నాను. గ్రాండ్ పేరెంట్ GP ఈక్వల్ టు ఓకే, సో ఇక్కడ GP డాట్ వాట్ ఈజ్ మై మెథడ్ నేమ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, రైట్. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే బస్ అని ఇస్తున్నాను.
నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి చెప్పండి. అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? బస్ అని వస్తుంది సార్. బస్. ఓకే. సేమ్ మెథడ్ ఎక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది చెప్పండి. ఈ మెథడ్ నేను ఇన్హెరిట్ చేశాను కదా, ఇదే మెథడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి. పేరెంట్ లో కూడా ఉంటుంది కదా. పేరెంట్ లో నేను సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను జీపీకి యూజ్ చేశాను. దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సేమ్ మెథడ్ ఫర్ పేరెంట్స్. బట్ పేరెంట్ అనే ఆ క్లాస్లో నేను అదే మెథడ్ని నేను దేని ప్రింట్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నా. ట్రైన్. సో ఇది ఒకటే మెథడ్ బట్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. చూడండి, ఒక క్లాస్లో ఆ మెథడ్ని రన్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, అదే క్లాస్లో ఆ మెథడ్ రన్ చేస్తే ఇంకో అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి. దెన్ చైల్డ్ దగ్గరకు వస్తున్నా. సో చైల్డ్ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ వన్, చైల్డ్ అనే క్లాస్ నా దగ్గరకు వచ్చింది. సో చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా ఏముంటుంది, సేమ్ మెథడ్ ఉంటుంది. నేను దేనికి యూజ్ చేస్తున్నా దీన్ని, ఫ్లైట్. సో ఇప్పుడు ఒకటే మెథడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మీరు ఏంటంటే, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆర్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ హియర్. ఒకటే మెథడ్ని నేను ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కో పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నా. అంటే ఒకటే మెథడ్ని ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్కి ఇన్హెరిట్ చేశాను, ఒక్కో క్లాస్లో ఒక్కో పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నా. గ్రాండ్ పేరెంట్ క్లాస్లో నేను బస్ అని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నా. పేరెంట్ క్లాస్లో నేనేం యూజ్ చేస్తున్నా, ట్రైన్ అని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. చైల్డ్ క్లాస్లో నేనేం చేస్తున్నా, ఫ్లైట్ అని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నా. సో మీకు ఎవరైనా పాలిమార్ఫిజం గురించి డెఫినేషన్ చెప్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, వన్ ఫామ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఫామ్స్ అంటారు. అంటే ఇది యాక్చువల్ ఫామ్, ఇది యాక్చువల్ ఫామ్. ఇదే మెథడ్ని, ఒకటే మెథడ్ని నేను మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ ఫామ్. ఒకటే మెథడ్ని మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ని నేను డిస్ప్లే చేయడానికి, యూజ్ చేస్తున్నాను. రన్ అయ్యేది సేమ్ మెథడే బట్ డిస్ప్లే చేసే అవుట్పుటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం విత్ ఇన్ జావా. మీకు నేర్పించే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇవే. వీటిని బేస్ చేసుకునే మీకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయంటే మీకు సెలీనియంలో ఈజీ అయిపోతుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్స్లోనే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి మీకు. మెథడ్ ఓవర్ రోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, అరేస్ అంటే వాటిని కనెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఈ ప్రిన్సిపల్స్లోనే కవర్ అయిపోతాయి. ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడే కవర్ అవుతుంది. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఈరోజు మీకు. నెక్స్ట్ వన్ మెథడ్, నెక్స్ట్ వన్ అబ్స్ట్రాక్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఇన్హెరిటెన్స్, and finally polymorphism. ఇవి నేను మీకు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి. మీరు నేర్చుకోబోయే ప్రోగ్రామింగ్స్ కూడా వీటిని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. మీరు నేర్చుకోబోయే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా వీటిని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుని ఇవన్నీ
కెన్ యూ హియర్ మీ? ఓకే, మీకు ప్రోగ్రాంలో నేర్పించేవి ఇవేనండి. ఈ కాన్సెప్ట్స్నే నేను ప్రోగ్రామేటికల్గా మీకు నేర్పిస్తే దెన్ సెలీనియంలో ఇవే యూజ్ చేసుకుంటాం. వీటిల్లోనే అన్ని కవర్ అయిపోతాయి, కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత ఇలా ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాము ఇలాగే ఉంటాయి. మీకు సింటాక్స్ అర్థమైంది అంటే యూ కెన్ రైట్ వెరీ ఈజీలీ. మీ ఈ ప్రోగ్రామే కాదు, జావానే కాదు, ఎక్కడైనా .NET అయినా, సి అయినా, C++ అయినా ఫస్ట్ మీకు సింటాక్స్ అర్థం అవ్వాలి. దెన్ హౌ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్, అది వెరీ ఈజీ. సో ఫస్ట్ మీకు సింటాక్స్ నేర్పిస్తాను, దెన్ హౌ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది నేర్పిస్తాను. ఓకే, ఇవి మీరు జావాలో నేర్చుకోబోయాయి మొత్తం మీకు ఇప్పుడు చెప్పేశారు. వీటినే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఈ ప్రిన్సిపల్స్నే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఒక్కో ప్రిన్సిపల్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ టు యూ. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కోర్ జావా మీద ఇంటర్వ్యూస్ మిమ్మల్ని అడిగారు అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేశారంటే ఎవరైనా ఇవే చేస్తారు. ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, డైనమిక్ బైండింగ్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అని ఇవే అడుగుతారు. ఓకే, Venu, any queries from your side? Venu, from your side. Sir? Yes, any queries? Sir, 23rd onwards అది బ్యాకప్ లెసన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా? Yeah, I will take the backup classes. ఆన్లైన్ తీసుకుంటారా సార్? అవి కూడా ఈవినింగ్ టైం? ఈవినింగ్ సేమ్ టైంలోనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సార్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు లేకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే టుమారో మాకు తెలిసిన వాళ్ళకు ఒక మూవీ షూట్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్తాం. ఓకే సార్. ఓకే, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు టైమింగ్స్ ఏంటి. మార్నింగ్ టైం అయితే అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మూవీ షూట్. ఓకే సార్, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ లేకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఓకే సార్, ఫైన్.